welcome you all to our online service. We bless you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. For today's online service, let's sing some song and praise the Lord. The first song says, it's Your grace is enough. Hallelujah. Yes, it is His grace, and that is enough for us, right? So let's sing this song and praise the name of the Lord. Great is thy faithfulness, O God. You wrestle with a sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak and lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Everybody say that. Your grace is enough. Heaven reaching down to me. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One more time. Your grace is enough. Heaven reaching down to me. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I'm covered with your love. Your grace is enough for me. Hallelujah. Oh Father, your grace is enough, Lord. We bless you, Lord. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Lord, your grace is enough, oh Lord. Oh Father, we are holy, Lord. Lord, we praise you, Father, for your holy, Lord. And because of your holiness, we are made holy, Lord. Oh, praise you, Father.
wiped our fears, Father. Thank you, Lord. We praise you, Father. Oh, we cry your holy Lord. Oh, bless your name. Oh, hallelujah. Lord, we praise you, Father. You are beautiful, Lord. You are powerful, oh Father. Thank you for your grace. Thank you for your mercy on us, oh Lord. Oh, hallelujah. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. No more fears, you've dried our tears at the feet of Jesus. Grace abounds, all who have found at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Neere tuya, tuya, tuya. Neere tuya, tuya, tuya. Neere tuya, tuya, tuya. என்றென்றுமே. அப்பா ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா நீர் தூயவராக இருக்கிறீர் அப்பா. ஓ அப்பா உம்மை வணங்குகிறோம் சுவாமி. தகப்பனே நீர் என்றென்றுக்கும் வாக்கு மாறாதவராக இருக்கிறீரே. நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே எங்களோட அப்பா குறைகள், அப்பா எங்களோட கண்ணீர்கள், அப்பா எங்களோட பயங்கள் அப்பா நீர் நீக்கினீரே. நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் கூட சுவாமி எவ்வளோ அப்பா ஆண்டவரே ஆண்டவரே பயப்படத்தக்கதான காரியங்கள் இந்த நிலையில் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அப்பா எங்களோட பயங்கள் எல்லாம் உங்கள் பாதத்தில் நாங்கள் வைக்கும் போது ராஜா நீர் எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறீங்க. அப்போ ஒரு ஆனந்தத்தை தருகிறீங்க ராஜா. அப்போ ஒரு ஆறுதலை தருகிறீங்களே. நன்றி ராஜா. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே நீர் அப்பா மகிமைப்படுவதாக. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. நீரே அப்பா ஆண்டவரே எல்லா கடத்துக்கும் பார்த்திருப்பா. அப்பா ஓ ஹalleluya. உம்மை வணங்குகிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. ஓ ஹalleluya. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. என்னோட சேர்ந்து பாடுங்க. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. வாருமையா, வாருமையா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. வாருமையா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே.
ஸ்தலத்தினில் கேருபீன்கள் மத்தியில் கிருபாசனம் மீதியில் இறங்கி வந்தீரே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. முட்செடியின் மத்தியில் சீனாவின் உச்சியில் கண்மலையின் வெடிப்பினில் இறங்கி வந்தீரே. முட்செடியின் மத்தியில் சீனாய் மலை உச்சியில் கண்மலையின் வெடிப்பினில் இறங்கி வந்தீரே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. கரங்களை தட்டி வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. சீடர்கள் மத்தியில் மேல் வீட்டு அறையினில் பெந்தகோஸ்து நாளினில் இறங்கி வந்தீரே. சீடர்கள் மத்தியில் மேல் வீட்டு அறையினில் பெந்தகோஸ்து நாளினில் இறங்கி வந்தீரே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. வாரும் ஐயா நல்லவரே, துணையாளரே, எங்கள் ஆறுதலே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்தீரே. ஆண்டவரே, உடைய மகிமை மேகம் இறங்கினதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டும்போது உடைய மகிமை இந்த ஆலயத்தை நிரப்பும் போது உடைய பிரசன்னத்தை யாரெல்லாம் தாங்கிக் கொள்ள முடியல ஆண்டவரே. உடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உங்க மகிமைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உங்க மகிமையை நாங்கள் காணட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நிறைய காரியங்களை குறித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா, நிறைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆனால் இந்த ஊழியக்காரர் மோசே, ஆண்டவரே உங்க மகிமையை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது மோசைக்கு எங்களுடைய மகிமையை நீங்கள் காண்பித்தது போல ஆண்டவரே, மகிமையினால எங்களை நிரப்பும்படிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே, முட்செடியில் நடுவில் உங்களுடைய மகிமைக்காக
எங்களுக்காக நன்றி. சீடர்கள் மத்தியில் உங்களை மகிமை இறங்கச்சு ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உங்களுடைய மகிமையினால எங்களை நிரப்பங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே மகிமை மேல் மகிமை அடையலை கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஓரி மாமா சந்துரா பாரிகா ராபா பாபா. ஓரிந்தா நாமா மாமா சந்துரா பாரிகா ராபா பாபா. அந்த ஆசாரிப்பு கூடாதுல நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. உடைய மகிமையினால நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya Lord. Lord we worship you. ஆண்டவரே ஆராதிக்கலாம் ஆண்டவரே. உடைய மகிமையினால எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீ. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீ. ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே மகிமையின் ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடு. ஆண்டவரே உடைய மகிமை ஆண்டவர் இந்த இடத்தை ஆண்டவரை மூடட்ட ஆண்டவரே. ஆண்டவர் இங்க வந்திருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய அபிஷேகம் ஆண்டவரை நிரம்பட்ட ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த மகிமையான மேக ஆண்டவரே எங்களை மூடட்ட ஆண்டவரே. ஒரு மாமா சந்துரா பாரிகா ராபா. ஆவியானது எங்க உண்டு அங்க விடுதலை உண்டுன்னு சொல்லிருக்கீங்க ஆண்டவரே. அப்பா உங்க விடுதலோடு கூட ஆராதிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆராதிக்கிற எல்லா தடைகளும் ஆண்டவரை நீக்கி போடும்படி ஜெபிக்கிறாரு சப்பா. யாரெல்லாம் இந்த நேரத்துல பலவீனமா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பலத்தை பேசுகிற ஆண்டவரே. எல்லா சிக்னஸ் எல்லா வியாதியும் எல்லா பலவீனத்தை இயேசுவின் நாமத்தில் ஆவியானவரே சுகப்படுத்தும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உங்களை பலப்படுத்தும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உங்களுடைய மகிமை ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே எங்களை நிரப்பி கொண்டிருக்கியா நன்றி ஆண்டவரே. ரீமா மாமா சந்துரா பாரிகா ராபா. ஓ ஆவியானவரே நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஓ நிரப்பி ஆண்டவரே எங்களை நிரப்பி அனுப்பும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே. கரங்களை உயர்த்தி பாடலாமா? ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீ. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீ. ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆண்டவரே மகிமையினால் எங்களை நிரப்புனதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எங்களை மறுரூபமாக்கும்படிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஒரு புதிய நாளில் ஆண்டவரே எங்களை மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. எங்களை பூரணப்படுத்துங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கு ராயராக நாங்கள் வந்துடுங்க தகப்பனே. உங்கள் மகிமையை கண்டடைய எங்களை கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. உள்ளத்தில் ஆழத்தில் நான் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என்னை மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. என்னுடைய சிந்தையை மறுரூபமாக்குங்க. என்னுடைய பார்வையை மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் காணப்படட்ட ஆண்டவரே. வருஷங்கள் போகுது ஆண்டவரே, மாதங்கள் போகுது ஆண்டவரே. ஆனால் நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களால் முன்னாடி போக முடியல தகப்பனே. ஆவியாண்டவர் உங்கள் பலன் தேவை ஆண்டவரே. உங்கள் உதவி தேவை தகப்பனே. எங்களை மறுரூபப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. மறுரூபமாகும் நேரம் இது மகிமை கண்டிடவே. மறுரூபமாகும் நேரம் இது மகிமை கண்டிடவே. ஏதேனில் நீ தந்த ஜீவனையே
எங்களை மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. கேட்கிற யாவும் பெற்றுக்கொள்வா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ஆண்டவரே. மறுரூபமாக்குங்க ஆண்டவரே. உங்க மகிமையை கண்டடைய ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறேன் தகப்பனே. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தகப்பன் ஆண்டவரே. ஒரு பூரணப்பட்ட சபையாய், ஒரு பூரணப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் ஆண்டவரே என்னால் ஆக முடியாது ஆண்டவரே. அப்பா நீங்க என்னை மாற்றும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஓ மலை மேல இருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது ஆண்டவரே. அப்பா மலை மேல நாங்கள் பிரகாசிக்க ஆண்டவரே எங்கள் மூலமா அநேகருக்கு ஆண்டவரே உங்க அன்பை சொல்ல ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னத்தால் எங்களை நிரப்பும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த பாடல் சொன்ன போல உலகம் என் பின்னால் நீங்கள் என் முன்னால் ஆண்டவரே. இது ஒரு பாடலை மாத்திரல ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நேரமும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் காரியங்களை நான் உங்கள் நோக்கி ஓடாதபடி உம்மை நோக்கி ஓடும்போது ஆண்டவரே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியும் தேடும்போது இவையெல்லாம் கூட கொடுக்கப்பட நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே. நாடு முதலாவது உங்களை தேடுவோம், உங்கள் ராஜ்யத்தை தேடுவோம், உங்கள் பிரசன்னத்தை நாடுவோம். எங்களுக்கு கிருபை செய்யணுமா நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. எங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே. எங்களை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே. கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த காலவேளையில் வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தரும் பிரசன்னத்தால் நிரப்புறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்போ நான் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி, பலத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி, உங்களுடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்புனதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரோடு கூட நீங்கள் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஏன்னா எங்கே 2 அல்லது 3 பேர் உங்கள் நாமத்தில் கூடியிருக்கும்போது அவர்கள் நடுவில் நான் இருப்பேன் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சப்பா. பரிசுத்த ஆவியான எங்கள் மதில் நீங்கள் இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமை ஆண்டவரே உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிற ஆண்டவரே. மீட்பர் அச்சுறுமுனை ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Oh, hello kids. I was wondering what animal we can see today in our Deep Into the Jungle safari. How about we can see an animal who has a thankful heart? Come on, let's go see the chimpanzee. Chimpanzees are highly adaptable species, and they inhabit a range of habitats. The oldest recorded chimpanzee was Little Mama, a captive female who was between 76 to 82 years old when she died in 2017. Chimpanzees get around by climbing and swinging through trees and by walking on all fours, knuckle walking, but they can also walk upright on 2 feet if they want to. Chimpanzees are one of the few animals that are known to use tools. This includes the use of sticks to retrieve termites from their mounds, stones to open up appetizing nut contents, and leaf sponges to soak up drinking water. Now, let's listen to a story. Aldo, an injured alpha chimp, was being treated by a well-known doctor. Aldo would be encouraged by the doctor so that she could heal his serious wounds. He was in much better shape after about 10 days, and the doctor was pleased with Aldo's progress. 6 months later, the doctor was trying to pluck a sweet fruit popular with chimps and other wildlife while on a walk in the same forested region to research the plants that were a part of the chimp's diet. Unfortunately, she was spotted by a tiger. A low guttural sound, one of anger, was heard by the doctor. The tiger jumped on the doctor, causing a severe head wound. A chimpanzee passed by that way and began calling out to the rest of the group. The chimp diverted the call towards this tiger, and the rest of the chimps began to bite and attack the tiger that was causing harm to the doctor. When the chimp protecting her turned to face the doctor,
She recognized his eyes. It was Aldo. This was her signal to flee, her one chance to escape, and Aldo offered it. Aldo displayed what one may call the depth of gratitude chimps can express. Now, let us look at a Bible story in which Jesus heals a few lepers. This is Thankful, the thankful leper. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus did many amazing things while he was on earth. It's true. One day, he was traveling to Jerusalem and was going through a village when 10 men who had leprosy came to him. Now, in the time Jesus lived, leprosy was a terrible sickness that could be caught very easily. Because of this, people with leprosy were sent outside of the places that they lived. They were called unclean, and no one wanted to be close to them. Ah, gross. But when these men who had leprosy saw Jesus coming, Hey, Jesus! they called out to him and said, "Jesus, have mercy on us." And Jesus saw them and said, "Go show yourself to the priests." Oh, yeah, we in that. And as they went, they were healed and had leprosy no more. Whoa, woohoo! When one of the men saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise God!" Oh yeah, praise God. He thanked Jesus for what he had done. Aw. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this Samaritan?" Looks like it. Then Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Thank you. And so the man was healed because he had faith and he was thankful for what Jesus had done for him. Hello kids, we are learning about thankfulness today as a part of our Deep into the Jungle theme. It's frustrating when we do something nice to someone and they don't even say thank you, isn't it? Consider how many good things God has done in our lives and how grateful we are to Him. Most of the time, when we want something, we pray non-stop. But when we get it, we fail to give thanks to the Lord. Jesus wants us to have grateful hearts. He wants to show our thanks to Him and to everyone. It is written in Bible 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Just like the one leper who remembered to come back and show his gratitude, when we ask God for something, we should never forget to say thanks. When you start writing down all the things you have to be thankful for, the list will never end. Now, let's make a craft on all that you can be thankful for. Hey everyone, today I'm going to do the thankfulness tree. As Rocky Lathis said, when we start writing what we're thankful for, the list will go on. So let's get started. For this craft, we need a thick sheet of paper, an eraser, color pencils, scissors, glue, pencil and color paper or white paper. So let's start by drawing the tree. Now I'm gonna color my tree brown. Now this is my finished brown trees. Now we are gonna cut some leaves. I have cut out the leaves and written what I am thankful for. You can also do the same. Now let's stick the leaves
this is my thankfulness tree. Same way you can do it and give thanks to Jesus. Thank you. First Thessalonians 5:18. In everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus for you. Thessalonians 5:18. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள், அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. I hope you enjoyed today's lesson. It's difficult to give thanks no matter what, but let's try this week. Our jungle safari deep into the jungle will resume next Sunday. Have a thankful week, everyone. Bye. கர்த்தருடைய பந்திக்கு நேராக தயாராவோம். Let us get prepared for the Lord's table. வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். Let us read a portion from the scriptures. 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் வசனங்கள் 23 முதல் 31 வரை. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 31. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினால் எனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினி தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறான். இதன் நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படோம். 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. இந்த வாசிக்கப்பட்ட பகுதியில் பின்பகுதியில் நமக்கு சில எச்சரிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. In the portion that we read towards the end, there are some warnings given to us. அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It says, he who drinks of this cup in an unworthy manner will be worthy of condemnation. நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது எப்பொழுதும் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்து வருவது நலமானது. So it is always good to examine ourselves when we come to the Lord's table. ஆனால் இன்றைக்கு இதிலிருந்து வேறொரு காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். Today I would like to share something different from this portion. எல்லா சுவிசேஷ பகுதிகளிலும் இந்த ராபோஜனத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In all the gospels it is written about the Lord's Supper. ஆனால் யோவான் எழுதின புத்தகத்திலே மாத்திரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But only in John's gospel it's slightly different.
மத்தேயு புத்தகத்திலே மலைப்பிரசங்கம் மிகவும் ஒரு பிரசித்தமான ஒரு பிரசங்கம். In the Gospel of Matthew, the Sermon on the Mount is a very famous sermon. மத்தேயு 5, 6, 7 அதிகாரங்களிலே அந்த மலைப்பிரசங்கம் விவரித்து காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. The Sermon on the Mount is defined in Matthew chapter 5, 6 and 7. அதன் மூலம் கர்த்தர் அநேக காரியங்களை தம்முடைய சீஷர்களுக்கும் நமக்கும் போதித்தார். And through it the Lord taught a lot of things to us and to his disciples. யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே இந்த ராபோஜனத்தை குறித்து சொல்லும்போது அதே போல ஒரு 3-4 அதிகாரங்கள் கர்த்தர் தம்முடைய அறிவுரையாக சில காரியங்களை சீஷர்களுக்கும் நமக்கும் போதிக்கிறார். Similarly, in the Gospel according to John, while giving the Lord's Supper, Jesus, tells a lot of things to his disciples and to us in about 3 or 4 chapters. அந்த பகுதியில் கற்பிக்கப்பட்ட போதனைகளை மாத்திரம் கடைபிடித்தால் மட்டும் போதும் நாம் கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருக்க முடியும். No, if we just hold on to those things that Jesus taught in those chapters, we could, abide in the Lord. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் தம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்த அத்தனை நியமங்களையும் கர்த்தர் அந்த 3 அதிகாரத்திலே சுருக்கி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல முடியும். In short, we could say that all that he followed, he has condensed those things in those 3 chapters and he has given it to us. முதலாவதாக அவரில் நிலைத்திருக்கும்படியான காரியத்தை அந்த இடத்துல போதிக்கிறார். Initially he teaches us that we should abide in him. அது மாத்திரமல்ல பிதாவினிடத்தில் வருவதற்கு தாம் ஒருவரே வழி என்பதை அந்த இடத்துல போதிக்கிறார். And again he says that he is the way to come to the Father. அது மாத்திரமல்ல தம்முடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பு நம்மை தேற்றும்படியாக ஒரு தேற்றரவாளன் கொடுக்கப்படுகிறார் என்கிற உறுதியையும் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். And he also confirms the sending of the Holy Spirit after his death and resurrection on the cross at Calvary. ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக அந்த ஒரு ராத்திரியிலே கற்றுக் கொடுத்து விடுகிறார். No, he on that night, in those 3 chapters he teaches us exactly of all that we need to do in our lives. அது மாத்திரமல்ல, போதிக்கிறவராக மாத்திரமல்ல, எதையும் செயலிலே சாதிக்கிறவராக கர்த்தர் அந்த இடத்துல நடந்து கொள்கிறார். He was not only a teacher, but he was a person who acted on what he taught. தாழ்மையின் ரூபம் எடுத்து அவர் நமக்காக வந்தார் என்பதை சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவுவதன் மூலமாக அவர் காண்பிக்கிறார். No, he took the form of a humble servant by washing the feet of the disciples. நாமும் கூட அப்படி தாழ்மையாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Even we are called to be as humble as Jesus was. பவுலுக்கு ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை சொல்லும்போது அவர் முதலில் ஆரம்பிக்கும்போது இந்த வசனத்தை ஆரம்பிக்கும்போது சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார். No, Paul, writing, he says, for I received from the Lord what I passed on to you. இந்த ராபோஜனத்தை குறித்து அவர் சீஷர்களிடத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளவில்லை. So Paul did not learn about the Lord's Supper from the disciples. கர்த்தரிடத்திலிருந்து நேரடியாக பெற்றுக்கொண்டதாக சொல்கிறார். But here he says that he received it from the Lord. இதிலிருந்து இந்த ராபோஜனமும் அதை தொடர்ந்த அனைத்து போதனைகளும் அந்த நடைமுறைகளும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். From this we understand the importance of the Lord's Supper and all the teachings on that night. அதனால தான் கடைசியாக முடிக்கும் போது சொன்னால் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். That is why to conclude he says we need to examine ourselves, and if we examine ourselves then we will not be judged. நம்மை நாமே நிதானித்து அறிவோம். Let us examine ourselves. நம்மிடத்தில் மேட்டிமையான சிந்தை இருக்குமானால் நம்மை தாழ்மைப்படுத்துவோம். If there be any prideful thought in us, let us humble ourselves before the Lord. கர்த்தருடைய போதனைகளுக்கு விரோதமாக காட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவனாக நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் மனம் திரும்புவோம். If we are as a person who would betray Jesus, we need to repent. அதுதான் அபாத்திரமாய் புசியாமல் பாத்திரமாய் புசிப்பது என்பது அதுதான் அடையாளம். That is the meaning of partaking of the Lord's Supper in a worthy manner. பந்தியை கொடுத்தவரே தன்னை தாழ்த்த வேண்டி இருக்குமானால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாம் எவ்வளவாக நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். When the one who served the supper had to humble himself, how much more do you and I have to humble ourselves before him? தாழ்மையில மாத்திரம் அல்ல, பரிசுத்தத்திலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளிலே நிலைத்திருப்பதிலும் கர்த்தரிலே நிலைத்திருப்பதிலும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதிலும் நாம்
சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக நிற்போம். Not only in humbleness, but in holiness, and let us be as witnesses to the Lord through the help of the Holy Spirit. ஒருவேளை இந்த வேளையிலே உங்களிலே யாராவது ஒருவர் நான் தகுதி இல்லாதவனாக இருக்கிறேன் என்று எண்ணுவீர்களானால், மனம் திரும்புகிற அதே நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மை மன்னிக்க சித்தமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Maybe any of you feel unworthy of partaking in the Lord's Supper when the Lord is ready to forgive us when we ask Him to cleanse us from all our sins. பந்தியிலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து பங்கு பெறுவோம். Let us commit ourselves to the Lord's table and participate in it. இன்னைக்கு நாம் பந்தியில் பங்கு பெறுவதற்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்லி யாரும் கடந்து போக வேண்டாம். No, let no one skip this communion saying that I am unworthy to partake in this communion. தாழ்த்துவோம், பங்கு பெறுவோம். Let us humble ourselves and participate. நாம் ஜெபிப்போம். Let us pray. கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை துதிக்கிறோம் ராஜா. Gracious and good God, we praise you. நீங்கள் அப்பா இந்த பூமியிலே எங்களுக்கு ஒரு நியமத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறீர்கள். Lord, you have, Lord, instituted something on this earth. இது உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த தியாகத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ராஜா. This is a resemblance of your ultimate sacrifice. இது எங்களுடைய மீட்புக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ராஜா. This is a symbolic of our redemption. இதில் பங்கு பெறும்போது நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அப்பா ஒரு குடும்பமாய் ஒரு செடியிலே இணைந்த கொடிகளாக மாறிவிடுகிறோம் ராஜா. Lord, as we partake of this, we become part of the vine. என்றும் உங்களில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. Help us to abide in you all the time. நீங்க வரும் வரைக்கும் உங்க மரணத்தை தெரிவிக்கிறவர்களாக, சாட்சி பகிர்கிறவர்களாக, சாட்சியாய் வாழ்கிறவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to declare your death and resurrection until you come. Lord, help us to be witnesses for you. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், தகுதிப்படுத்துங்க. We humble ourselves, make us worthy. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. In Jesus' name we pray. நாம் ஒருமித்து இதில் பங்கு பெறுவோம். Let us partake of it in one accord. இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது. This is the body of Christ broken for you on the cross at Calvary. நம்முடைய கரங்களிலே இருக்கிற அப்பத்தை புசித்து ரசத்திலே பானம் பண்ணுவோம். Let us partake of the bread in our hand and மறுபடியும் ஜெபிப்போம். let us pray. கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை துதிக்கிறோம் ராஜா. Gracious and good God, we praise you. அப்பா, நீங்கள் சிலுவையில் அறையப்படுகிறதுக்கு முதல் நாள் இரவிலே இந்த போஜனத்தை அப்பா இந்த பந்தியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, you instituted the Last Supper the day before you were crucified on the cross. மற்ற எந்த காரியத்தையும் ஒரு செயல்பாட்டிலே இதை செய்யுங்கள் நீங்கள் சொல்லலப்பா. Lord, you never asked us to do any other particular thing. ஆனால் இந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக நீங்கள் எங்களுக்கு கட்டளை கொடுத்துருக்கிறீங்க. But you have commanded us to do this. இதன் மூலமாக உங்களுடைய மரணத்தை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கப்பா. Lord, and you have said that we proclaim your death through this. அந்த மரணத்தினாலே விளைந்த அந்த அருமையான ரட்சிப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, God, for the nice salvation that we have received through that death on the cross. நீங்கள் எங்களுக்காக சிந்தின அந்த ரத்தத்துக்காக, பிற்கப்பட்ட அந்த சரீரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord, for the body and the body that was broken and the blood that was shed. நன்றியோடு உங்களை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்ப்பா. We thank you and we praise you. இந்த வேளையில் இந்த பந்தியில் பங்கு பெற தகுதியில்லாமல் இந்த தொழுவத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அநேக ஆடுகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. Lord, at this moment we pray for the multitude of sheep that is out of the fold, oh God, unworthy to participate in this. அவர்களையும் இந்த மந்தைக்குள்ளே கொண்டு வாங்கப்பா. Father, we pray that you, Lord, would bring them also into this fold. அவர்களை கொண்டு வர நாங்கள் உழைக்க எங்களுக்கு பலன் தாங்கப்பா. Give us strength to work to bring them also into the fold, oh God. அவர்களை கொண்டு வருவதற்கு ஏற்ற ஒரு சாட்சியுள்ள ஜீவியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்கப்பா. Lord, give us a life of testimony that we would be able to bring them into your fold. எப்படியாக உங்களுடைய வருகைக்கு முன்பாக
அப்பா உங்கள் மந்தை நிரம்பி வழியணும் தகப்பனே. Lord, before your second coming, Lord, your sheep, Lord, fold should overflow. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. ஆமென். Dear church, it's such a joy for me to introduce today my dear sister Carolyn Moses, who has come all the way from Denmark to be here with us. And Pastor Stephen and Carolyn are ministers at Word of Faith Church in Denmark, and they are also founders of a ministry called Transforming Nations for Jesus. Carolyn is right from her young age, she has been a great prayer warrior and always had a passion for missions, and God has taken them as missionaries to Denmark, and it's a joy and a privilege to have her here this morning. She's a people person and exhorter of all people, so let's thank God for her presence this morning, and let's welcome her. இந்த காலை வேளையிலுமாய் நமக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாக என்னுடைய அருமை சகோதரி கேர்லின் மோசஸ் அவர்கள் டென்மார்க் தேசத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அவங்கள நம்ம வெல்கம் பண்ணுவோம். அவங்க வேர்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் சர்ச் என்ற சபையில் அவங்களுடைய கணவன் போதகராக இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேருமாக சேர்ந்து அந்த சபையில் ஊழியம் செய்கிறாங்க. தொடர்ந்து 2 பேரும் ஒரு ஊழியத்தை அவர்கள் துவங்கி இருக்கிறார்கள். அது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் நேஷன்ஸ் ஃபார் ஜீசஸ் என்று சொல்லி அநேக தேசங்களுக்கு சென்று சுவிசேஷ ஊழியத்தையும் சபைகளையும் அவர்கள் அநேக இடத்துல நிறுவி வருகிறார்கள். இந்த காலை வேளையிலுமாய் நான் சகோதரி நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு காரியம். அவங்க அநேகரை உற்சாகப்படுத்துறதுல அவங்க சோர்ந்து போவதே இல்லை. சிறு வயது முதல் ஊழியத்தின் மீது அதிக பாரம் கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் அவங்கள டென்மார்க் தேசத்தில் குடும்பமாக வைத்து பயன்படுத்துகிறார். அதனால் நம்ம அவங்களை இந்த காலை வேளையில் தேவ வார்த்தையை அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தர் பேசும்படியாய் இந்த காலை வேளையில் நம்ம அவர்களை வரவேற்போம். Good morning, church. இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே உங்களை வரவேற்கிறோம். It's such a joy to share God's word with you this morning. இந்த காலை வேளையிலுமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. Our great God is in our midst. நம்முடைய பெரிய தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். Expect great things from him. அவரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். His presence is here. அவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் இருக்குது. His power will be revealed in our midst. அவருடைய வல்லமை நம் மத்தியில் இன்றைக்கு வெளிப்பட இருக்கிறது. Shall we expect miracles in his presence? அவருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் அற்புதங்களை எதிர்பார்க்கலாம். The Bible says the mountains melt like wax at the presence of God. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் மலைகளும் உருகி போகும் என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். Jehovah Rapha, our healer, is here. யெகோவா ரஃபா நம்மை சுகமளிக்கிற தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். Shall we look to God in prayer this morning? இந்த காலை வேளையிலே நாம் ஜெபிக்கலாமா? Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Hallelujah. Father, we thank you for you are here in our midst. ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Come and visit us this morning. ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே எங்களை வந்து நீர் சந்திக்கும்படியாய் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Speak to us, Abba Father. எங்களோடு நீர் பேசும் ஆண்டவரே. We want your manna for this day. ஆண்டவரே இந்த நாளுக்குரிய மன்னாவை எங்களுக்கு கொடும். Let the anointing break every yoke. ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகமானது எல்லா நுகங்களையும் முறிக்கட்டும். God of wonders, you are here. ஆண்டவரே அற்புதங்களின் தேவன் எங்க மத்தியில நீங்க இருக்கிறீங்க. We expect miracles from your presence. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்திலிருந்து अनेक அற்புதங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். In Jesus mighty name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். Shall we look to God's word? இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் செல்வோம். The passage that God put in my heart is from Mark chapter 4
verses 35 to 41. கர்த்தர் என்னுடைய இருதயத்தில் போட்ட வார்த்தைகள் எதுவென்றால் மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்திலிருந்து 41வது வசனம் வரைக்கும். Wind and wave obeyed Jesus. On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat, and he was. And other little boats were also with him, and a great windstorm arose. And the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he rose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey him?" அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். வேறே படவுகளும் அவரோடே கூட இருந்தது. அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று. கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாய் இருந்தார். அவர்கள் அவரை எழுப்பி, "போதகரே, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா?" என்றார்கள். அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து, "இறையாதே, அமைதலாயிரு" என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. அவர் அவர்களை நோக்கி, "ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள்? ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிற்று?" என்றார். அவர்கள் மிகவும் பயந்து, "இவர் யாரோ, காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே" என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். The same chapter this passage is seen in Matthew chapter 8, verses 23 to 27. நாம் இப்பொழுது வாசித்த இதே பகுதியை நாம் மத்தேயு 8வது அதிகாரம் 23 முதல் 27 வசனங்களில் வாசிக்கலாம். And also in Luke chapter 8, verses 22 to 25. லூக்கா 8ஆம் அதிகாரத்திலும் 22 முதல் 25 வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம். The words that I want to emphasize here is about great windstorm that is said in verse 37. இந்த காலை வேளையிலுமாய் நான் சொல்ல முக்கியத்துவப்படுத்த விரும்புகிற சில வார்த்தைகள் எதுவென்றால் 37வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் அந்த சுழல் காற்று, பெரிய பலத்த சுழல் காற்று. And the next word is great calm. அடுத்த வார்த்தை எதுவென்றால் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. That's in verse 39. அது 39வது வசனத்தில் இருக்கிறது. But after all this, still, the disciples are with great fear. இது எல்லாத்துக்கும் பின்பாகவும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் மிகுந்த பயமுடையவர்களாய் தான் சீடர்கள் இருந்தார்கள். They feared exceedingly because the winds and the seas obeyed the teacher's voice. தேவனுடைய அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த அந்த அலைகளையும் அந்த காற்றையும் பார்த்து சீடர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. And in verse 40 it says, "You have no faith." 40வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று. The Lord created the heaven, earth and the seas on the second day. தேவன் வானத்தையும் பூமியும் 2வது நாளிலே சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். He has authority over the nature. எல்லா இந்த இயற்கைக்கு மேலாகவும் கர்த்தருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது. Not only that, he gives us the authority also. அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் அதே அதிகாரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். It beautifully says here that Jesus was asleep on a pillow. இதில் அழகாக போடப்பட்டிருக்கிறது, அது அவர் தலையணையை வைத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். This position he himself chose. இந்த ஒரு இப்படி உறங்குவதை அவரே தெரிந்து கொண்டார். God knows our end from the beginning. நம்மளுடைய முடிவை கர்த்தர் ஆரம்பத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறார். He is the Alpha and Omega. அவரே அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறார். Everything is laid bare before him. அவருக்கு முன்பாக எல்லாம் வெளியரங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Here it says Jesus arose.
இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவானவர் எழுந்தார் என்று சொல்லி He போடப்பட்டிருக்கிறது. changed his position and posture. அவர் எழுந்து அவர் படுத்திருந்த அந்த நிலையிலிருந்து அவர் எழுந்தார். Even this morning, our great God is in our midst. இவ்வளவு பெரிய தேவன் இந்த காலை வேளையிலும் நம்ம மத்தியில் தான் இருக்கிறார். He is giving us this authority. இந்த ஒரு வல்லமையை அவர் நம்மிடத்தில் கொடுக்கிறார். He is telling us, arise my daughter, my son, and shine. நம்மளை பார்த்து அவர் எழுந்திரு என் மகனே என் மகளே எனக்காக நீ ஒளி வீசி என்று சொல்லி For கூறுகிறார். your light has come, உன்னுடைய வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. and the glory of the Lord has risen upon you. கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்திற்று என்று கூறுகிறார். He is our Prince of Peace. அவரே நம்முடைய சமாதானத்தின் தேவன். He is our great counselor. அவர் ஆலோசனை கர்த்தாவாய் இருக்கிறார். If you turn with me to Isaiah 43 verse 1 and 2. ஏசாயா 43வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை நாம் பார்ப்போம். It says, the Redeemer of Israel. He says, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலை உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் நான் உன்னோடே இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. The Sea of Galilee is well known for storms because of its altitude. கலிலேய கடற்கரையில் அநேக இந்த மாதிரி சுழல் காற்று ஏற்படுவது மிகவும் காமனான ஒரு காரியம் தான். ஏனால் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு உயரத்தில் இருந்தது. Maybe we are going through a physical storm around us. நம்மளை சுற்றிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 காற்று போன்ற ஒரு துன்பமான ஒரு பாதையில நம்ம கடந்து வந்து கொண்டிருக்கலாம். Or maybe through financial storms. அல்லது நம்முடைய பண விஷயத்துல நாம் அநேக கஷ்டங்களுக்கூடாக நாம் சென்று கொண்டிருக்கலாம். Or health issues. அல்லது நம்முடைய சரீரத்துல சில பிரச்சனைகளோடு நாம் நடக்கலாம். Emotional storms. அல்லது நம்முடைய சிந்தை ரீதியாக அநேக புயல்களை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Storms of rebellion. அல்லது ஒரு கீழ்ப்படியாத ஒரு தன்மையாக உடையவர்களாக நாம் இருக்கலாம். Wars. அநேக யுத்தங்களா இருக்கலாம். We hear all this news around us. நம்மளை சுற்றிலும் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை தான் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். But be of good cheer. ஆனால் நாம் உற்சாகமடையலாம். Our great God is in control. நம்முடைய பெரிய தேவன் எல்லாவற்றையும் ஒரு கண்ட்ரோலில் வைத்திருக்கிறார். We need to learn to stand on the promises of God. கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பற்றி கொண்டு நாம் நிற்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். If you read Psalm 46, it's beautifully described. சங்கீதம் 46 நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் அது மிகவும் அழகாக போடப்பட்டிருக்கிறது. The main theme of my message this day is, என்னுடைய இந்த செய்தியின் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், with God's help we will cross over. கர்த்தருடைய பலத்தை கொண்டு நாம் கடந்து செல்வோம். Psalm 46 verses 10 and 11 says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. சங்கீதம் 46 10-11 வசனங்கள். நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன், பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன். சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். Psalm 46 encourages us. சங்கீதம் 46 நம்மளை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறது. The name of the Lord is a strong tower. கர்த்தருடைய நாமம் ஒரு பலத்த துருகமாய் இருக்கிறது. The righteous run to him and they are safe. நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான். Jesus, the name above all names, is with us. எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமமுடைய இயேசுவானவர் நம்மோடு இருக்கிறார். Psalm 29 verses 10 and 11. சங்கீதம் 29 10-11 வசனங்கள். The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sits as king forever. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. கர்த்தர் ஜல பிரவாகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார். கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார்.
No, the joy of the Lord is our strength. கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிற மகிழ்ச்சியே நம்முடைய பலனா இருக்கிறது. Let the weak say, I am strong. பலவீனன் பலவான் என்று சொல்ல கடவன். That's why Isaiah 26 and verse 3 says, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். When I was just seeing some references for Mark 4, I came across this Psalm 107. மார்க் 4வது அதிகாரத்தை குறித்து நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் இந்த சங்கீதம் 107 என்னுடைய கண்களுக்கு வந்தது. I'm just first reading this verses from 23 to 30. 23 இருந்து 30 வசனங்கள் வரை முதலாவது வாசிக்கலாம். Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters, they see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he commands and raises the stormy wind, which lifts up the waves of the sea. They mount up to the heavens. They go down again to the depths. Their soul melts because of trouble. They reel to and fro and stagger like a drunken man, and are in the wit's end. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out of their distresses. He calms the storm so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. So he guides them in their desired haven. கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி திரளான தண்ணீர்களிலே தொழில் செய்கிறார்களே, அவர்கள் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் ஆழத்திலே அவருடைய அதிசயங்களையும் காண்கிறார்கள். அவர் கட்டளையிட பெருங்காற்று எழும்பி அதன் அலைகளை கொந்தளிக்க பண்ணும். அவர்கள் ஆகாயத்தில் ஏறி ஆழங்களில் இறங்குகிறார்கள். அவர்கள் ஆத்துமா கிளேசத்தினால் கரைந்து போகிறது. வெறித்தவனைப் போல் அலைந்து தடுமாறுகிறார்கள். அவர்களுடைய ஞானம் எல்லாம் மூழ்கி போகிறது. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார். அதன் அலைகள் அடங்குகின்றது. அமைதல் உண்டானது நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். They are glad because they are quiet. அமைதல் உண்டாத நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். Even this morning God wants to calm the storm around us. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்டார்மை வந்து கர்த்தர் அமைதல் ஆக்கும்படியாக விரும்புகிறார். He guides them to their desired haven. அவர்கள் எதை நாடினார்களோ அந்த துறைமுகத்தில் அவர்களை சேர்க்கும்படியாக தான் தேவன் விரும்புகிறார். Has God put a dream, a passion and a vision in your heart? கர்த்தர் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு தரிசனத்தையும் ஒரு வாஞ்சையும் ஒரு விருப்பத்தையும் அவர் வைத்திருக்க கூடும். He is our everlasting Father. அவர்தான் நம்மளுடைய நித்திய பிதாவாய் இருக்கிறார். He has given us eternal life. அவர் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். He will take us to our destiny. அவர் நம்மளுடைய அந்த நித்திய துறைமுகத்துக்கு நேராக நம்மளை நடத்துவார். If you see from verses 19 to 22, then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. அதே அதிகாரத்தில் 19 22 வசனங்கள் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கலாம். தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சிக்கிறார். அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார். அவர்கள் கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் துதித்து ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தி அவருடைய கிரியைகளை ஆனந்த சத்தத்தோടെ விவரிப்பார்களாக. If you are going through a troublesome period in your life, ஒருவேளை இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கடினமான பாதையினூடாக நீங்க சென்று கொண்டிருப்பீர்களானால் just cry out to our Savior. நம்முடைய தேவனை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடுங்கள். He is our Redeemer. அவர் நம்முடைய இரட்சகர். He will send his word and heal us. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி நம்மை சுகமாக்குவார். He will deliver us from all destructions. அவர் எல்லா அழிவுகளிலிருந்து நம்மை தப்புவிப்பார். Shall we offer unto him a sacrifice of thanksgiving?
இந்த காலை வேளையிலும் அவரிடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுக்கலாமா? And declare his works with rejoicing wherever we go. அவருடைய கிரியைகளை நாம் ஆனந்த சத்தத்தோடு நாம் தெரிவிக்கலாம். He is a good God. அவர் ஒரு நல்ல தேவன். He is a caring father. அவர் நம்மளை கரிசனை உடைய ஒரு தகப்பனாய் இருக்கிறார். And then verse 35 to 38 says like this, he turns a wilderness into pools of water and dry land into water springs. There he makes the hungry dwell, that they may establish a city for a dwelling place, and sow seeds and plant vineyards, that they may yield a fruitful harvest. He also blesses them, and they multiply greatly, and he does not let their cattle decrease. 35 முதல் 38 வசனங்களை நாம் வாசித்தால், அவர் அவாந்திர வெளியை தண்ணீர் தடாகமாகவும் வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றுகளாகவும் மாற்றி பசித்தவர்களை அங்கே குடியேற்றுகிறார். அங்கே அவர்கள் குடியிருக்கும் நகரத்தை கட்டி வயல்களை உண்டாக்கி விதைத்து திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுகிறார்கள். அவைகள் வரத்துள்ள பலனை தரும். அவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறார், மிகுதியும் பெருகுகிறார்கள். அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் குறையாது இருக்க பண்ணுகிறார். In Psalm 119 and verse 92, we read, unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction. சங்கீதம் 119 92வது வசனம் இப்படியாக கூறுகிறது, உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியா இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன். Shall we claim the promises of God? கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பற்றிக்கொள்வோமா? He has great plans for you and for your family, for your church and your community at large. உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் சபைக்காகவும் கர்த்தர் பெரிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். You are not alone. நீங்கள் தனிமையாக இருப்பதில்லை. When you go through problems, நாம் பிரச்சனைகள் கூடாக செல்லும் பொழுது நாம் ஒருபோதும் தனிமையாக இருப்பதில்லை. Our great God is a God of restoration. நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் திரும்ப கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். You know, David went through problems. தாவீது अनेक பிரச்சனைகளுக்கு கூடாக சென்றார். Job went through many trials. யோபானவர் अनेक இக்கட்டுகள் வழியாக சென்றார். But he said in Job chapter 23 and verse 10, but he knows the way I take. When he tests me, I shall come forth as gold. யோபு 23:10வது வசனத்தில் நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம், ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். In verse 2 of chapter 42 he says, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from me. யோபு 42:2 நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம், தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். And chapter 42 verse 10 says, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. யோபு 42:10 நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம், யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் தந்தருளினார். In Job chapter 1, if you see, and in Job 42, if you see, you know, he is blessed twice. யோபு 1வது அதிகாரத்திலிருந்து யோபு 42வது அதிகாரத்தையும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் யோபு ஆனவனுக்கு கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாய் திருப்பி கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். The blessing of the Lord makes us rich and he adds no sorrow to it. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுது நன்மையை தான் தரும் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம், அதனோடு கூட அவர் உபத்திரவத்தை கொடார். In John chapter 16 and verse 33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. யோவான் 16:33வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன், உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். When Jesus is in our boat, the boat will never ever sink. கர்த்தர் நம்மளுடைய போட்ல இருக்கும் பொழுது நம்முடைய போட் ஒரு நாளும் அது மூழ்கி போகாது. We are in the safest place. நாம் ஒரு பத்திரமான சுகமான இடத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம். He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow
of his wings. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். You know, Jesus sometimes he sleeps in the pillow with a purpose. இயேசுவானவர் ஒரு தலையணையை வைத்து உறங்குவதை போல் இருந்தாலும் அதிலும் அவர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். Just to prove that he is in control of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையின் முழு கண்ட்ரோலும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக அப்படி செய்கிறார். He is with you, my dear brother and sister. இந்த காலை வேளையிலும் உங்களோடு கூட தான் இருக்கிறார் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே. When you are found in the center of God's will, நீங்கள் கர்த்தருடைய அந்த சித்தத்தின் நடு மையத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது nothing will harm you. எந்த ஒரு காரியமும் உங்களை பாதிக்காது. Whatever the enemy plans for evil, God will turn it for your good. பிசாசானவன் நமக்கு விரோதமாக செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் நன்மைக்காக மாற்றி முடிப்பார். Remember, the safest place for Daniel was in the lion's den. தானியேலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரமான இடம் எங்கே என்று பார்த்தால் அந்த சிங்கங்கள் இருந்த அந்த கெபியில இருந்தது. The best place for Shadrach, Meshach and Abednego to glorify God was in the fiery furnace. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த இடமாக கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக அந்த ஒரு எரிகிற அந்த அக்கினி சூளை தான் இருந்தது. The best place for Peter and Paul was to glorify God in the prison. ஒரு சிறைச்சாலையில தான் பேதுருவும் பவுலும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தது. The God of miracles is with you. அற்புதம் செய்கிற தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். Now, I'm just reminded of this old story that I read recently. நான் சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் வாசித்த ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. It's actually a real life story. அது உண்மையாக நடந்த கதை. A family traveled from eastern part of America to the western part in their private jet. அமெரிக்க தேசத்திலே அவங்களுடைய தனியான ஒரு விமானத்தில் ஒரு குடும்பமானது அமெரிக்க தேசத்தின் கிழக்கு பகுதியிலிருந்து மேற்கு பகுதிக்கு சென்றார்கள். When they were flying, there was such a big turbulence in the mid-air. அவர்கள் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ரொம்ப அந்த ஏரோப்ளேன் ஆனது ஆடக்கூடிய ஒரு காற்று அழுத்தம் அங்க இருந்தது. So they started crying out to the Lord. அவர்கள் மிகவும் சத்தமிட ஆரம்பித்தார்கள். And started praying for safety. அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக ஜெபிக்க துவங்கினார்கள். When they were doing it, the grandma saw her grandson. அந்த அப்படி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பாட்டியானவர்கள் அவங்களுடைய மகனை பார்த்தார்கள். The grandson was just praying and also singing songs, rejoicing. அந்த பேர குழந்தையானது அவன் சந்தோஷமாக ஜெபித்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் சந்தோஷமாக பாட்டு பாடிக்கொண்டிருந்தான். So quietly the grandma asked the grandson, "Don't you feel afraid?" அந்த பாட்டியானவர்கள் அந்த பேரனை பார்த்து கேட்டாங்க, உனக்கு பயமாவே இல்லையா? He said, "Grandma, why should I be afraid?" நான் ஏன் பயப்படணும் பாட்டின்னு சொல்லி அவன் கேட்டான். Because it's your son who is the pilot of this aircraft. இந்த ஏர்கிராஃப்ட ஓட்டிட்டு இருக்கதே உங்க மகன் தானே, அதனால நான் ஏன் பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொன்னான். He is my father. அவன் என்னுடைய தகப்பன். And I trust him. நான் அவரை நம்புறேன்னு சொன்னான். He will fly me safely to the next place where I should go. நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு எங்க அப்பா என்ன பத்திரமாக கூட்டி போவான்னு சொல்லி அவன் சொன்னான். Dearly beloved, இந்த காலை வேளையிலும் அன்பானவர்களே, you know, the Lord God Almighty is with you. தேவனானவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். He will help you cross over. அவர் உங்களை கடந்து செல்லும்படியாக உதவி செய்வார். You will go to your destiny. உங்களுக்கென்று கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இலக்கை நீங்கள் அடைவீர்கள். You will fulfill the dreams, the passion and the vision that God has put in your heart. கர்த்தர் உங்க இருதயத்தில் வைத்திருக்கிற அந்த தரிசனங்களை நோக்கங்களை நிறைவேற்ற அவர் உதவி செய்வார். Jesus has finished it all on the cross for us. இயேசுவானவர் நமக்காக சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தார். This is a chapter that has meant a lot to me. It's from Psalm 66 verses 10 to 12. சங்கீதம் 66 10 லிருந்து 12 வசனங்கள் இது எனக்கு அதிகமாக ஊழியம் செய்த ஒரு அதிகாரம். For you, O God, have tested us. You have refined us as silver is refined. You brought us into the net. You laid affliction on our backs. You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out to rich fulfillment. தேவனே எங்களை சோதித்தீர், வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல எங்களை புடமிட்டீர், எங்களை வலையில் அகப்படுத்தி எங்கள் இடுப்புகளின் மேல் வருத்தமான பாரத்தை ஏற்றினீர்.
மனுஷரை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். God has kept you in a place of rich abundance, a place of rich fulfillment. செழிப்பான இடத்துக்கு கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார். The king goes before you. ராஜாவானவர் நமக்கு முன்பாக செல்கிறார். The Red Sea, your challenges will part. நமக்கு முன்பாக இருக்கிற சவால்களான அந்த சிவந்த சமுத்திரம் அது இரண்டாக பிரியும். The Jordan river will part. யோர்தான் நதியானது பிரியும். And you will cross over. நீங்கள் நிச்சயமாக கடந்து செல்வீர்கள். In Micah chapter 2 and verse 13, the one who breaks open will come up before them. They will break out, pass through the gate, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. மீகா 2:13 இப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். அவர்கள் தடைகளை நீக்கி வாசலால் உட்பிரவேசித்து கடந்து போவார்கள். அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாக போவார். கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்து போவார். I have set an open door before you and no man can shut it, says the word of God. உங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், அது ஒருவனாலும் பூட்ட முடியாது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். In Isaiah 42 and verse 16, I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them and crooked paths straight. These things I will do for them and not forsake them. ஏசாயா 42:16 இப்படியாக வாசிக்கிறோம். குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவ்வையும் ஆக்குவேன். இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன். We are fearfully and wonderfully made in the image of God. நாம் கர்த்தருடைய அந்த இமேஜ்ல நாம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அழகாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். He who touches you touches the apple of his eye. நம்மை தொடுகிறவர்கள் கர்த்தருடைய கண்மணியை தொடுகிறான். The Lord will surely perfect that which concerns us. நம்மளுக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறதை அவர் சிறப்பாக செய்து முடிப்பார். Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. கர்த்தருடைய இரக்கமானது நித்தியமாய் இருக்கிறது. I can do all things through Christ who strengthens me. கர்த்தருடைய பலத்தினால் நான் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பேன். My God will supply all your needs according to his riches and glory. கர்த்தருடைய பர்வதத்திலிருந்து நமக்கு எல்லா காரியத்தையும் நமக்கு வேண்டிய எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திப்பார். It is not by might nor by power but by his spirit. பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல கர்த்தருடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். You know, this is a very familiar verse for us believers. நம்முடைய விசுவாசிகளாகிய நமக்கு இதெல்லாம் தெரிந்த ஒரு வசனம். Isaiah 41:10. ஏசாயா 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. ஏசாயா 41:10. நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். You know, when our Abba Father holds our right hand, what more do we need? நம்மளுடைய பரமபிதா நம்மளுடைய கரத்தை அவர் பிடிக்கும் பொழுது இதற்கு மேலாக நமக்கு என்ன வேண்டும்? He will go before us. அவர் நமக்கு முன்பாக செல்வார். The Holy Spirit will show us which path we should take. பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் எந்த பக்கத்தில் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். We just need to look up and follow him. அவரை பார்த்து நாம் நடந்து செல்வதுதான் நம்மளுடைய வேலையா இருக்கிறது. He will strengthen us. அவர் நம்மை பலப்படுத்துவார். He will help us. அவர் நமக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்வார். Like how Daniel 11 and verse 32 says, the people who know their God shall be strong and they shall carry out great exploits. தானியேல் 11:32 இப்படியாக சொல்கிறது, தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடன் கொண்டு அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள். Shall we go out and win souls for his kingdom? கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று நாம் சென்று அநேக ஆத்துமாக்களை நாம் அவர் பக்கமாக திருப்புவோமா? To whom much is given, much will be required of. யாரிடத்தில் அதிகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களிடத்திலிருந்து அதிகமாக கேட்கப்படும். With him we will do valiantly. அவர் மூலமாக நாம் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். You may be asking me, how do I do it? நான் இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம். In Matthew chapter 10 verses 19 and 20 it says, but when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak,
but the Spirit of your Father who speaks in you. மத்தேயு 10வது அதிகாரம் 19-20 வசனம். அவர்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது எப்படி பேசுவோம் என்றும் என்னத்தை பேசுவோம் என்றும் கவலைப்படாதிருங்கள். நீங்கள் பேச வேண்டுவது அந்நேரத்தில் உங்களுக்கு அருளப்படும். பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே உங்களிலிருந்து பேசுகிறார். Also the Bible teaches us to bless those who curse you. வேதாகமம் நம்மளுக்கு நம்மளை சபிக்கிறவர்களையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. To pray for those who spitefully use you. நம்மளை தந்திரமாக பயன்படுத்துகிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றும் போடப்பட்டிருக்கிறது. To love our neighbors. நம்மளுடைய நெய்பர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும். Jesus is our best example. இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக தேவன் இருக்கிறார். Maybe there are people around you talking not so good words about you. உங்களை குறித்து ஒருவேளை உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் சரியாக பேசாமல் இருக்கலாம். It's okay, bless them and pray for them. அவர்களை நீங்க ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள். God is our rewarder. கர்த்தர் தான் நம்மளுடைய ரிவார்டாக இருக்கிறார். Dear church, அன்புள்ள சபையே, as I was praying for you, உங்களுக்காக நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது, these are the verses that God gave me. These are very prophetic verses. இந்த கீழ்க்கண்ட வசனங்களை கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசி உங்களிடத்தில் சொல்லும்படியாக தீர்க்கதரிசனமாக கூறினார். You've been through much tears. நீங்கள் अनेக கண்ணீரின் பாதையிலாக கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள். You have sowed in tears. நீங்கள் கண்ணீரினால் விதைத்திருக்கிறீர்கள். But this year is a time to reap a rich harvest. இந்த வருடமானது நீங்கள் ஒரு பெரிய அறுவடை அறுக்கிற ஒரு வருடமாய் இருக்கிறது. The Lord himself will come and wipe away your tears. உங்களுடைய கண்ணீரை அவரே துடைப்பார். If you turn with me to Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8, it goes on to say, "Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." எரேமியா 17:7-8 வசனங்கள். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாட்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான். MCF Church, you will be fruitful. சபையே, இந்த காலை வேளையிலும் நீங்கள் நல்ல கனி கொடுக்கிற ஒரு சபையாக இருப்பீர்கள். You will be green. நீங்கள் பச்சையாக இருப்பீர்கள். You will not be fearful. நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள். Because the Lord God is going to guide you. தேவன் உங்களை வழிநடத்தி செல்வார். When Jesus is in our lives, இயேசுவானவர் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது, wherever we go, we will bear fruits. நாம் எங்கு சென்றாலும் கர்த்தருக்காக கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருப்போம். Out of our bellies will flow rivers of living water, and it will bring healing to the nations. நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து ஜீவனுள்ள நதிகள் பாய்ந்து ஓடும். We will be a well-watered garden whose waters will never ever fail. நாம் ஒரு அழகான ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்போம். We will cross over. நாம் நிச்சயமாக கடந்து செல்வோம். Let us experience heaven on earth. இது பரலோகத்தை நாம் பூமியிலே நாம் என்ஜாய் பண்ணுவோம். Rejoice in the Lord. கர்த்தருக்குள்ளாய் களி கூறுவோம். Let's cast all our burdens upon the Lord, for he cares for us. கர்த்தர் மேல் நம்முடைய பாரத்தை எல்லாம் நாம் இறக்கி வைப்போம், ஏனென்றால் அவர் நம்மேல் கரிசனை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். இருக்கிறார். He will never ever suffer the righteous to be moved. அவர் நிச்சயமாக நீதிமானை அவர் தள்ளாட ஒட்டார். If you turn with me to Isaiah chapter 52, ஏசாயா 52க்கு நேராக நாம் செல்வோம். I'm going to read a few verses. It's verse 1 and 2, and then 7, 9 and 12. முதலாவதாக நான் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். 1-2 வசனங்கள், பின்பாக 7, 9 மற்றும் 12 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். Awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments. Shake yourself from the dust, arise, sit down, loose yourself from the bonds of your neck. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaim peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns.
break forth into joy, sing together, for the Lord has comforted his people. He has redeemed Jerusalem. For you shall not go out with haste, nor go by flight, for the Lord will go before you, and the God of Israel will be your rear guard. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே, உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள். விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை. தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு, எருசலேமே வீற்றிரு. சிறைப்பட்டு போன சீயோன் குமாரத்தியே, உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்துவிடு. சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து ரட்சிப்பை பிரசித்திப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று சீயோனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன. எருசலேமின் பாழான ஸ்தலங்களே, முழங்கி ஏகமாய் கெம்பீரித்து பாடுங்கள். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் செய்து எருசலேமை மீட்டு கொண்டார். நீங்கள் தீவிரித்து புறப்படுவதில்லை, நீங்கள் ஓடி போகிறவர்கள் போல ஓடி போவதும் இல்லை. கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார், இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களை காக்கிறவராயிருப்பார். This year is going to be a blessed year for you. இந்த வருடம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வருடமாய் இருக்கும். In Joel chapter 2 verses 23 and 24 says, "Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he shall give you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former and the latter rain in the first month. The threshing floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with new wine and oil." யோவேல் 2:23-24 வசனங்கள். சீயோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். அவர் தக்கப்படி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் ஏற்கனவே வர்ஷிக்க பண்ணுவார். களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும். You will have enough and more to give. உங்களுக்கு போதுமென்ற அளவை காட்டிலும் அதிகமாய் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். நீங்கள் அதை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம். Don't think it's only mentioning about financial blessings. இது வெறும் பணத்தை குறித்ததான காரியம் என்று நினைக்க வேண்டாம். It's also talking about the anointing oil. இது அபிஷேக எண்ணெயை குறித்தும் பேசுகிறது. It's also talking about God's provision. இது கர்த்தருடைய போஷிப்பை குறித்தும் நம்மளிடத்தில் பேசுகிறது. You know, we will overflow with the blessings, spiritual blessings, emotional blessings and financial blessings from our great God. கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய சிந்தை ரீதியான, சரீர ரீதியான ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து சுகத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். I know MCF, you consider the poor. நீங்கள் சபையாக நீங்கள் எப்பொழுதும் ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவர்கள் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். The Bible says, "Blessed is he who considers the poor." ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். You are blessed. நீங்கள் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். Look upon yourselves and say, "I am blessed." நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று உங்களை பார்த்தே நீங்கள் கூறுங்கள். I am special to Jesus. நான் இயேசுவுக்கென்று ஒரு விசேஷமானவன். The Lord loves you just the way you are. நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாக கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். In closing, I want to remind you from this verse. It's in Isaiah 49 verses 16 and 17. ஏசாயா 49வது அதிகாரம் 16-17 வசனங்களை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you in the palms of my hands. ஏசாயா 49:15-16 வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Hallelujah. The Lord God is with us. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He will pity us as a father pities his child. தன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிற ஒரு தகப்பன் போல அவர் நம்மேல் இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறார். He will comfort us as a mother will comfort her child. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல நம்மை தேற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். He is with us always. அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He will never leave us orphans.
நம்மளை திக்கற்ற பிள்ளைகளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை. He will never leave us nor forsake us. அவர் நம்மளை ஒருபோதும் விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை. He is with us until the end. அவர் இறுதி வரைக்கும் நம்மோடு கூட வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். And he will help us to cross over. அவர் நிச்சயமாக நாம் கடந்து செல்ல அவர் உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Be still and know that He is God. நாம் அமைதலாய் இருந்து அவரே தேவன் என்று நாம் அறிய கடவோம். The great healer is in our midst. ஒரு நம்மை சுகமளிக்கிற தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். If you need healing in your bodies, உங்க சரீரத்துல ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகம் தேவை என்றால், if you need healing in your emotions, in your mind, நம்முடைய சிந்தையில உங்களுக்கு சுகம் தேவையா இருக்குமானால், shall we look up to God and sing this song? நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து இந்த பாடலை நாம் பாடுவோமா? I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. You are my God that healeth me. You are my God that healeth me. You are my God that healeth me. Father, we thank you, Lord, ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். for the miracles that you are performing in our midst. எங்க வாழ்க்கையில நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிற அநேக அற்புதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We want to offer you a sacrifice of thanksgiving this day. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர பலிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்க விரும்புகிறோம் அப்பா. You will bless MCF Church, Lord. ஆண்டவரே இந்த சபையை நீர் ஆசீர்வதியும். Father, we pray that you will continue to guide them. ஆண்டவரே எங்களை தொடர்ந்து நீங்க நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. Amen. Amen. We like to sing this song for you. இந்த ஒரு பாடலை பாட நான் விரும்புகிறேன். It's a very meaningful Tamil lyric. இது ஒரு தமிழ் பாடல். So join along with us and praise God. எங்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாடி கர்த்தரை துதிக்கலாம். ஒரு போதும் மறவாத உண்மை பிதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை மகளே. ஒரு போதும் மறவாத உண்மை பிதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை மகனே. கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவார். கதரும் உன் சத்தம் கேட்டால் கடல் புயல் அதட்டுவார். எப்பேரிய போரிலும் ஏற்றாயுதமீவார். எப்பேரிய போரிலும் ஏற்றாயுதமீவார். ஏழை பிள்ளை உலகு ஏற்ற தந்தை நான் என்பார். ஒரு போதும் மறவாத உண்மை பிதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை மனமே. உன்னாசை விசுவாசம் ஜெபமும் வீணாகுமோ. உறக்கமில்லாதவர் கண் உன்னை விட்டொழியுமோ. இந்நீல மீதிலோன என்ன வந்தாலும் சும்மா இருக்குமோ அவர் மனம். உறக்கமில்லாதி போமா ஒரு போதும் மற
உனக்கென்ன குறை மகனமே? கடல் தனக் அதிகாரி கத்தரென்று அறிவாயே, கடவாதிருக்கவில்லை கற்பித்தார் அவசேயே. விடுவாளோ பிள்ளை தாய் மேவீனில் தனியே, மெய்ப்பரனை நீ தேனம் விசுவாசித்திருப்பாயே. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பீதாயிருக்க, உனக்கென்ன குறை மனமே? The Lord bless you and keep you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். The Lord make his face to shine upon you உங்கள் மீது அவருடைய திருமுகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணி and be gracious unto you. உங்கள் மேல் கிருபையுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். The Lord lift up his countenance upon you அவர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்து and give you his peace. அவருடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கட்டளையிட கடவர். Amen. ஆமென். Go in the peace and joy of the Lord. கர்த்தருடைய சமாதானத்திலும் அவருடைய சந்தோஷத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டு செல்லுங்கள். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.